जय जगन्नाथ पिलामाने समस्तंकु आजिर वीडियो को स्वागत। तुम साहित्य बहिर पाठ 12 भ्रमणकारी पत्र चैप्टर प्रश्न उत्तर आलोचना करनेबा। मो बुझिबारे क निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तेबे ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। एक नंबर प्रश्न रहिछि कुआर ग्रामर गोपाल प्रधान माने आगंतुक मानंकु कौन उपहार देउथिले? ताहले संभाव्य उत्तर गुड़िक क्षीर, घी, दही आउ पनीर। ताहले एहर सठिक उत्तर पिला माने हिजिबो दही। ठीक अछि, तेणु एठी तुय माने कोन करबो स्टार मार्क देबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि 2 नंबर बालीजोड़ी नामक स्थान रे लेखक निज बंधुक सह अग्नि प्रज्वलन करी रात्रि अतिबाहित करथिले, कारण से माने सेठारे। ताहले ऑप्शन गुडी को मयूरर राव सुनिथिले ना अधिक ठंडा अनुभव करथिले ना बाघर गर्जन सुनिथिले ना वन्य हाथी को देखिथिले। ताहले पिला माने यार सठिक उत्तर हे जिवो बाघर गर्जन सुनिथिले। ठीक अछि। नेक्स्ट ख उक्त उत्तर गुडी को काहे की बाछिलो? ताहले हम जो 1 नंबर 2 नंबर जो उत्तर बाछिले तो काहे की बाछिले निज सांग मानक सह आलोचना करो ओ कारण गुडी को खाता रे लेख। ताहले सांग मानक सहित आलोचना करबो। मैं एटी उत्तर कहि दोछि तुय माने खाता रे लिखि नेबो। ताहले पिला माने प्रथम प्रश्न रो कारण जहा की प्रश्न थिला कुआर ग्रामर गोपाल प्रधान माने आगंतुक मानंकु कौन उपहार देउथिले? ताहले तो सेई कारणर उत्तर लिखिबो। प्रथम प्रश्नटे थिला जे कुआर ग्रामर गोपाल प्रधान माने आगंतुक मानंकु कौन उपहार देउथिले, जार उत्तर आमे दही बाछितिलु ना नै। तेणु एहार कारण हेउछि लेखक तांको भ्रमण कहानी रे स्पष्ट भावरे उल्लेख करिसेंती जे कुआर ग्रामरे गोपाल प्रधान माने आगंतुक मानंकु दधी बा दही उपहार दियंती। सेही अंचल रे गाय क्षीर अति कष्ट रे मिलुथिले मध्य महिषी क्षीर प्रचुर थाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिबो तेणु स्थानीय आदिवासी माने अतिथि मानंकु सम्मान जणाइबा पई दही प्रदान करूथिले। नेक्स्ट पाठ्य वस्तु रे थिबा एही सीधा सड़क वर्णना को आधार करी दही विकल्पटी को ही सठिक उत्तर भाबरे बछा जाईची। से भली द्वितीय नंबर पई पिला माने कारण तो प्रश्नटी थिला कोन ना बाली जोड़ी रे लेखक और बंधु माने काहे की निया जाली राती बिताउथिले, जार उत्तर आबे बाघर गर्जन सुनिथिले बाछिलु। तो एहार कारण होची बाली जोड़ी स्थानटी चारिआडु घोर जंगल रे घेरी होई रहिथिला। राती समय रे लेखक और तांको साथी माने सेठारे बाघर भयंकर गर्जन सुनिबा को पाइथिले। बाघर गर्जन सुनी सेमानंक मनरे प्रबल भय जात होइथिला। तेणु हिंस्र वन्य जंतु को आक्रमण रु निजको सुरक्षित रखिबा पाई सेमाने अधिक परिमाण रे अग्नि प्रज्वलित करिथिले एवं बहु कष्ट रे सेही रातीटी अतिबाहित करिथिले। नेक्स्ट वाक्य उपरे आलोचना। पठित भ्रमण कहानी रु दुईटी वाक्य निम्न रे प्रदत्त। ताहले दुईटी वाक्य तळे दिया जायछि, एहार अर्थ जहा बुझिले सांग मानक सह दल रे आलोचना करी लेख। ताहले प्रथम वाक्यटी होछि एही प्रस्तर को गोनासिका कहंती। ठीक अछि। ताहले मात्र गोनासिका सहित एहार जेबे कोनोसी सादृश्य थाए ताहा केवल विश्वास चक्षु ग्राह्य। ठीक अछि। ताहले एहा होछि दुईटी वाक्य, प्रथम वाक्य आउ द्वितीय वाक्य। तो एहार आमे अर्थ लेखिबा। ताहले अर्थ लेखिबो पिला माने उत्तर रे केन्दुझर एक प्रधान तीर्थ हेउछि गोनासिका। एही स्थानर किछि दूरवर्ती गोटिए पर्वतरु बैतरणी नदी बाहरिछि। उत्पत्ति स्थल रे आद्य बैतरणी एही शब्द देवनागरी शब्द रे पत्थर देहरे अंकित होइछि। गोनासिका ठारे खंडिए अपेक्षाकृत बृहत प्रस्तर द्वारा जलरुद्ध होई सेही प्रस्तर स्थित छिद्र द्वारा गोटिए कुंडरे स्वच्छ धारारे पडुछि। एही प्रस्तर को गोनासिका कुहा जाय। लेखकंक कहिबा अनुसार एही प्रस्तर रे थिबा छिद्र ओ गोरुर नासिका सहित कोनोसी मेल
ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ପାଠକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ, ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଦେଇଛି, ଭୂୟାଁ ମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନ ଓ ବିବାହ ପ୍ରଥାର କେତେକ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂୟାଁ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରଥା ସରଳ ଥିଲା ବୋଲି କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଜଣେ ଅଧା ବୟସିଆ ଭୂୟାଁକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପୁଅକୁ ବାହା କରାଇଛ କି ନାହିଁ? ଲୋକ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା କରାଇବି ନାହିଁ, ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି, ତା ମନ ହେଲେ ବଳେ କେଉଁ ଏକ ଯୁବତୀକି ନେଇ ଆସିବ। ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କନ୍ୟାକୁ ପାନ ଓ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଦେଇ ତା ମନ ଜିଣନ୍ତି ଓ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଆଦିମ ଜନଜାତି ପରି ଭୂୟାଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ବିବାହ ପ୍ରଥା ସରଳ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ, ସ୍ଥଳୀକୁ ଋଷି ସଭା କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଋଷି ସଭା କେଉଁ ସ୍ଥଳୀକୁ କହନ୍ତି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଗୋନାସିକାର କିଛି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବତରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାହାରିଛି। ପର୍ବତର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ବୈତରଣୀ ଏହି ସ୍ଥଳୀର କାନ୍ଥିରେ ଗୋନାସିକା ଗ୍ରାମାଭିମୁଖରେ ବହି ଯାଉଅଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀକୁ ଋଷି ସଭା କହନ୍ତି। ଗ, ସମଗ୍ର ଗଡ଼ଜାତ ଭ୍ରମଣର କଷ୍ଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପ୍ରାୟ ବୋଧ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଲେଖକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ବୋଧ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଲେଖକ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଗଡ଼ଜାତ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଲେଖକ ବହୁ ବନ୍ଧୁର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁର ଓ ପର୍ବତ ସଂକୁଳ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ପକାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ଗଡ଼ଜାତ ଭ୍ରମଣର କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ବୋଧ କରିଥିଲେ। ଘ, ଏହାକୁ ଲୋକେ ଗଡ଼ବାଛୁ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକମାନେ ଗଡ଼ବାଛୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁମୁଣ୍ଡାରୁ ତାରା ଓ ବାଲି ଯୋଡ଼ିରୁ ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମାର୍ଗରେ ଗରା ବାଙ୍କ, ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବରା ବାଙ୍କ ଓ ମୀନ ଘାଟି ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଗିରିନଦୀ ପର୍ବତ ବ୍ୟୁହରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସର୍ପବତ୍ ବକ୍ରଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅନେକ ଥର ପାରି ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଲୋକେ ଗଡ଼ବାଛୁ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କର ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଗଡ଼ବାଛୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ପଠିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କେତେକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଠି ଦେଖ କେତେକ ଶବ୍ଦ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେତେକ ଶବ୍ଦ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶବ୍ଦ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଯୋଡ଼। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଭିଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏକରେ ଅଛି ପୀତାମ୍ବର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୀତାମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ମାହିଷ, ମାହିଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମହିଷୀ, ହେଲା, ମହିଷୀ। ତାପରେ 3ରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅତି କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ। 8 ସହିତ ଯୋଗ କରିନେବ। 4ରେ ଅବିକୃତ, ତାହେଲେ ଅବିକୃତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଅବିକୃତ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଉପଳମୟ, ତାହେଲେ ଉପଳମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। 6ରେ ବନସ୍ପତି, ତାହେଲେ ବନସ୍ପତି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 7ରେ କିୟ ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦୂରରେ। ଆହାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। 9ରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ,
ତାହେଲେ ପୂର୍ବୋକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିବା। ନେକ୍ସଟ 10 ରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁର, ତ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା 10 ସହିତ 10 କୁ ମେଳ କରି ନେବ। ବୁଝିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଖାତାରେ ଏଇଭଳି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା। ଆମ୍ଭେମାନେ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତମାନ ପାରି ହୋଇ ଆସିଲୁ ତାହା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅବବାହିକାର ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ବୈତରଣୀର ଅବବାହିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଆଁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲୁ। ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେପରି ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ। ଏହା ଭ୍ରମଣକାରୀର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼ିବ ତେବେ ତୁମକୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ ଓ ଏହାର ଲିଖନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସେଥିରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯେପରି ଲେଖକ ସୂଚିତ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିବ ହେଲା, ପଢ଼ିକି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରାମତିଳାର କ୍ଷେତ୍ର ଦୃଶ୍ୟର ବିଚିତ୍ରତା ବା ବିଚିତ୍ରିତା ହେଲା ସମ୍ପାଦନ କରୁଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରାମତିଳା କ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ରାମତିଳା କ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ଏହା ଡାର୍ଜିଲିଂର ଚା କ୍ଷେତ୍ର ପରି ସୁଶୋଭିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଏହା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ଏହା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ରାମତିଳା କ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟର ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା। ଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିମ ଜାତି ପରି ଭୂୟାଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସାଥୀ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୈଳା କୃଷି ଯୋଗୁଁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ତୈଳା କୃଷି ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ନଥିଲା। ଘ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଭୂୟାଁ ପୀଠରେ ଅତି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂୟାଁ ପୀଠରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଳିବା ଅତି କଷ୍ଟକର କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର, କୁଆଁର ଗ୍ରାମର ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଇଁଷି ପାଳନ କରି ଦୁଧ, ଦହି ଓ ଛେନା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାଈ ପାଳନ କରୁ ନଥିବାରୁ ଭୂୟାଁ ପୀଠରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଳିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ଶବ୍ଦର କଥା। ନିମ୍ନରେ ଶବ୍ଦ ସହ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶବ୍ଦକୋଷ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ପାଠାଗାର, ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହାୟତା ନେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ନାମବାଚକ ପଦ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ। କ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଉପରଲିଖିତ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସମାନ ତଳେ ସେମାନେ ତଳେ କ'ଣ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବାକ୍ୟରେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନେ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ନାମବାଚକ ପଦ। ତାହେଲେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ପଦ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ନାମବାଚକ ପଦ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବା ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସର୍ବନାମ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାମବାଚକ ପଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ଆଉ ସର୍ବନାମ ପଦ ତଳେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗାର ଦେବା। ଠିକ ଅଛି।
ଏକ ନମ୍ବର ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ଭୂୟାକୁ ପଚାରିଲୁ ହେଲା, ତ ତୁମ ପୁଅକୁ ବାହା କରାଇଛ? ସେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ଗାର ଦେବା। ସେ ପାଖରେ କହିଲେ ନା ବାହା କରେଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି, ତା ମନକୁ ଆସିଲେ ବଳେ ଗୋଟାଏ ନେଇ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତା ମନକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବରରେ ସୋମୁନା ଖେଳୁଥିଲା, ଦୀପୁନା ଆସି ତା ସହ ଖେଳିଲା, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଖେଳି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ନା ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ସେମାନେ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ। ଠିକ ଅଛି। ଖ ଉପର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବଦଳରେ ନାମବାଚକ ପଦ ଲଗାଇ ଲେଖ। ତାହେଲେ ନାମବାଚକ ପଦ କଣ କରିବା, ଲଗେଇକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖ, 1 ନମ୍ବରରେ ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ଭୂୟାକୁ ପଚାରିଲୁ, ତୁମ ପୁଅକୁ ବାହା କରାଇଛ? ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କହିଲେ, ପ୍ରୌଢ଼ ଭୂୟା ଜଣକ କହିଲେ ନା ନାଇଁ, ପ୍ରୌଢ଼ ଭୂୟା ଜଣକ କହିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖି ନବ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆଉ ସେ କହିଲେ ଲେଖିବନି, ଲେଖିବ ପ୍ରୌଢ଼ ଭୂୟା ଜଣକ କହିଲେ ହେଲା। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେ କହିଲେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ପ୍ରୌଢ଼ ଭୂୟା ଜଣକ କହିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଅଛି ଲେଖିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ସୋମୁନା ଖେଳୁଥିଲା, ଦୀପୁନା ଆସି ତା ସହ ଖେଳିଲା, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଖେଳି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଲେଖିବା। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସୋମୁନା ଆଉ କିଏ, ଦୀପୁନା ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଲେଖିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି, ଦେଖ, ଆସି ତା ସହିତ ଖେଳିଲା। ସୋମୁନା ଖେଳୁଥିଲା, ଦୀପୁନା ଆସି ତା ସହିତ ଖେଳିଲା। ତା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତା ନ ଲେଖିକି ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ସୋମୁନା। ଠିକ ଅଛି, ସୋମୁନା। ନେକ୍ସଟ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଖେଳିଲେ, ସେମାନେ ମାନେ କୋଉମାନେ, ଏଇ ସୋମୁନା ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଏ, ଦୀପୁନା ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଲେଖିବ ସୋମୁନା ଓ ଦୀପୁନା ହେଲା, ଦୁହେଁ ଖେଳି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ପାଠ ଆଧାରରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ପଢିଲ, ଯେପରିକି କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼, କୁଆଁର, ଗୋନାସିକା, ବସନ୍ତପୁର, ପୁରୁମୁଣ୍ଡା, ତାରା, ବାଲିଯୋଡ଼ି, କାନ୍ଥ, ଆନନ୍ଦପୁର ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମାନଚିତ୍ର ବା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଏଟାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କରିବ ହେଲା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଣିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିକି ଆଣିବ କେନ୍ଦୁଝର କଣ ମାନଚିତ୍ର ଆଣିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଣିକି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦର୍ଶେଇବ। କୋଉ ଗୁଡିକ ନା, ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼, କୁଆଁର, ଗୋନାସିକା, ବସନ୍ତପୁର, ପୁରୁମୁଣ୍ଡା, ତାରା, ବାଲିଗୋଡ଼ି, କାନ୍ଥ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଏଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ତୁମ କଥା କ ଅଧିକ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଭାଷା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିକଟରେ ପରାସ୍ତ। ତୁମେ କଣ ଏମିତି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛ, କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଛ କି ବହିର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ପଢିଛ, ତାହାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଉତ୍ତର କହିଦଉଛି। ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହରରେ ଆଲୋକ ନଥାଏ ଓ ଆକାଶରେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଚମକୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କୌତୂହଳ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ତାରା ଖଚିତ ଆକାଶ ତଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମନେ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କେତେ ଛୋଟ ସତେ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ଚିନ୍ତାକୁ ଗଭୀର କରେ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଅସୀମତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଭାଷା ପରାସ୍ତ। ତାହେଲେ ଖ ମୟୂର ରବରେ ଏହି ବନ ଅନୁକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦାୟମାନ। ରବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧ୍ୱନି। ଏଠାରେ ରବ ଶବ୍ଦର ଭାବ ହେଉଛି ମୟୂର ମାନଙ୍କର ରାବ, ଡାକ ବା ସ୍ୱର। ନିଜ କହୁଥିବା କଥା ବା ଲେଖୁଥିବା ଭାବକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୋହକ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂର ରବ ପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ।
ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଛ? ଏହି ରବ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଶୁଣିଛ କୁହ? ଉତ୍ତର, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗାଁର ଆମ୍ବ ଗଛ, ବଗିଚା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଇଲିର ରବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କୁକୁଡ଼ାର ରବ ଶୁଣିଥାଏ। ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ହମ୍ବାରଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରବ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିପାରୁ। ଗ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଲେଖକ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ରଚନା ଶୈଳୀ ସେପରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ। ତୁମେ ତୁମର କେଉଁ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର ତାହେଲେ କୁହ? ତୁମେ ତୁମର କଣ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ନିଜେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଗୃହ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଏକରୁ ଅଧିକ ଭାଷା କହିପାରୁଛନ୍ତି ବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଭାଷା କହିପାର ଓ ବୁଝିପାର? ତୁମ ସାଙ୍ଗ କେଉଁ ସବୁ ଭାଷା କହିପାରେ ଓ ବୁଝିପାରେ? ଏହି ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାକୁ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ତାଲିକାରେ କଣ କରିବ? ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦବ 1 2 3 4 5 6 7। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷାକୁ ବୁଝେ ଓ କୁହେ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କେଉଁ ଭାଷା ସବୁ କୁହ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁହ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ। ହେଲା। ଆହୁରି କଣ? ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝ ନା ନାଇଁ? ହିନ୍ଦୀ। ଆହୁରି ଇଂରାଜୀ। ଇଂରାଜୀ ତୁମେ ମାନେ ପଢୁଥିବ ଲେଖୁଥିବ। ହେଲା। ଇଂରାଜୀ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଭାଷା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେମିତିକି ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଭାଷା ଥିବ ଯଦି ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗାର ଦେଇଦବ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷା ବୁଝେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ କେଉଁ ସବୁ ଭାଷା ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଲେଖିଦବ। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ହେଲା, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଏଇଆକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିଦବ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଭାଷା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖିନବ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଶଂସା ବା ଅନୁକୂଳ ମତାମତ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିବ। ହେଲା, ନିଜେ ହିଁ କରିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ ପଢି ନେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ବେଶ କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ପଢିକି କରିନେବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।